आया सफल ताहू को गनीय। जास रसन हर हर जस भनीय। आए बस है साधु के संगे। आन दिन नाम ध्यावह रंगे। आवत सोजन नामह राता। जाको दया मया विधाता। एक है आवन फिर जोन न आया। नानक हर कै दर्श समाया। आया ताका सफल है पर उपकारी होए। दुख सह सिर अपने सुखदाई सब कोय। जन्म मरण दोहू मैं नाही। जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लाइन। हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा अमर सच्ची पातशाही। सच्चे सेती राते। सच्चा सुख सच्ची वड्याई। जिसके से तिन जाते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इन्नी संगत बैठी है तो फतेह का जवाब सिर्फ सिंह साहब ने दिता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी की बड़ी किरपा बख्शिश रहमत। अज पहली बार महापुरुषों के जन्म स्थान के सानू दर्शन हो रहे। सत्कारयोग सिंह साहब जी का हुक्म पहुँचा सी ਗਿਆਨੀ जी को। तो ਗਿਆਨੀ जी अज कहते भी आपां मोगे जाना है महापुरुषों के नगर। तो सुभावक ही आ संगतां दे दर्शन होने सी संयोग बन गया। जिन्हां महापुरुषों को याद कर रहे हैं संसार भर विच विश्व भर विच विख्यात हैं। महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। महाराज सच्चे पातशाह कलगीधर जी ने श्री सरबरो प्रकाश ग्रंथ विच दोहरा लिखिया है। जिस ग्रंथ की बाणी आपां पढ़दे हां खालसा मेरो रूप है खास। खालसे मैं हों करो निवास। खालसा मेरा ही रूप है। मेरे विच ते मेरे खालसे च कोई फर्क नहीं। जे मैनू वेखना होवे मेरे खालसे चों वेख लो। हजूर साहब तो बाबा बंदा सिंह जी 5 प्यारे निशान नगारे लैके तुरे। कलगीधर पातशाह जी ने कुछ बचन पूछे। सच्चे पातशाह जी गरीब नवाज पिता जी मैं बहुत दूर जा रहा पंजाब जा रहा। दखण तो पंजाब का पिंडा बहुत ज़्यादा है। रोज़ तुहाडे कोल आ नहीं सकते। रोज़ तुहाडे कोल जा नहीं सकते। रोज़ तुहाडे नाल चिट्ठी पत्र ते गल भी नहीं कर सकते। हजूर साहब चिट्ठी भेजनी होवे पुराने जमाने के हिसाब नाल 2 महीने जांदे ही लग जाणगे। बड़ा जोर नाल कोई घोड़े ते चढ़ के जावे। पैदल जाते सी उन्हां दिनां विच घोड़ियां ते जाते सी। चिट्ठी पत्र भी तुहाडे नाल करना होवे वो भी बड़ा औखा। ते महाराज तुहाडी कोई सलाह लैनी होवे कोई गुरमता करना होवे तुहाथों कोई गल पुछनी होवे इन्नी दूर मैं तुहाडे नाल किस तरह राबता करांगा। तुहाडे दर्शन करने होण तुहाडे बचन सुनने होण तुहाडी संगत करन नूं जी करे तुहाडे दर्शन किवें करांगा। बाबे बंदे बहादुर की बेनती सुन के कलगीधर कहण लगे कि जे साडे दर्शन करने होण ते खालसे दे दीवान च जाई गुरु की संगत दे दर्शन करी। मैं अपने सिखां विच ही वसदा हाँ उत्थों दर्शन हो जाणगे। सिख पंचन मैं मेरो वासा। 5 ਸਿੰਘਾਂ विच मेरे दर्शन कर ले। कहण लगा महाराज जे 5 ਸਿੰਘ भी ना मिलन किते फिर तुहाडे दर्शन किवें करां। महाराज कहते किसी एक ਸਿੰਘ ਦੇ ही दर्शन कर नहीं। बाणी बाणे का धारनी गुरु का प्यारा जदों सामने आवेगा मेरे दर्शन होणगे।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਵੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰਬੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੜ ਤੱਕ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੱਥਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਰਕਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਰਵਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਤੇ ਵੀ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁੰਬਜ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਮਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਕਰਾਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਚਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਰੀ, ਉਹ ਟਾਰਚ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਗਭਗ ਬਚਪਨ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ਼, ਕੱਪੜਾ, ਰੂਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੋਤ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਹਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਬਿਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਤ
ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਗੁਰਮਾਨੀਏ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਓਹਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ 1708 ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਲਾਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਵਖਤ ਰਾਏ, ਉਹ 1700 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 1812-13 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਵੀ 208 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਵਖਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਵਖਤ ਰਾਏ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਜਨਮ 1735-40 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ 1748 ਤੋਂ 1752 ਤੱਕ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਪਠਾਣ ਹੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਵੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਟੱਕਰਾਂ ਸਨ, ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਠਾਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੁਗਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ। ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਬਣਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ ਨੇਜਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਣਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 8 ਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ 'ਚ ਅੱਧਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ। ਹਨੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਵੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜਪਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਵਕਤ ਰਾਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1984 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ 1-2 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲੀ ਰਾਮ ਛੱਲੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਆਹ ਜਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਪੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ 50-55 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੰਡਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਛੋਰਿਓ, ਉਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਗਰੂਆਂ ਦੀ, ਰਹਿ ਛੋਰਿਓ, ਦੌੜੋ ਰਹਿ। ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ SP ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਾ ਚਲੋ ਰਹਿ ਸ਼ੁਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਉਹ GT ਰੋਡ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। 1982 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓ।
ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। CID ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਈਏ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਈਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੂਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਛਪਦਾ ਪੱਛਮ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 8 ਕੋ ਵੈਸਟ, 8 ਕੋ ਪੱਛਮ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ। ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ CID ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ 100 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, 100 ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ 200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 90-95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ, ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਟਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਨੂੰਹ ਸੀ, 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ 5-4 ਸਾਲ ਦਾ, 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਰੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਰਦ ਭਰੀ, ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗਜ ਗਲਾ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਗਜ ਹਾਥੀ। ਹਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਸ
ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਜਿਉਂ ਹੋ ਸਹਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਚਨ ਕੌੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਵ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ, ਭਾਵਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਵੀ 208 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਛਾ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ? ਮਾਈ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਕਤ ਪਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਪੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਖੀ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੌੜੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬੌੜੇਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਲੋਪਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਬਕਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। 200 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਗਏ, 30-40 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਵੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ 1984 ਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
सारिया क्वालिटियां ना बंदियां विच होणगियां। सब तो वड्डी क्वालिटी मेरे ख्याल में सी भी उन्हों का गुरु ते विश्वास बड़ा पक्का सी। होर भी क्वालिटियां बंदे कई तरह के गुण होंगे, कई तरह के औगण होंगे। हर बंदा है गुण औगण सब विखे, इन बिन जंत ना कोई। महापुरुषों ने भी लिखा, गुरबाणी भी लिखा, गुण औगण समान है। जेड़े बंदे चार गुण ने वो कदा औगण भी होएगा, जो चार औगण ने कोई गुण भी होएगा। इन बिन जंत ना कोई, इस तो बिना कोई दुनिया से बंदा नहीं बनाया। पर जिन्होंने लोगों ने वो मोर्चे संभाले सी, जेड़े वो सवा सवा लाख नाल लड़न वाले सी, उन्होंने को एक कोई जिवें 10वें पातशाह महाराज जफरनामे दे रंगदेव तेनू अपनियां फौजां दा, अपने किलियां दा, अपने हथियारां दा, अपने खजानियां दा, अपने घोड़ियां दा, हाथियां दा मान होवे, तेनू अपनी ताकत का मान होवेगा। मेरे को किले नहीं, मेरे को फौजा नहीं, मेरे को वधिया घोड़े नहीं, मेरे को तेरे बराबर के हथियार भी नहीं, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना बश, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना बश, खुदा वंद बख्शे तो वैश कश। बस वो खुदा, वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो वाहिगुरु मेरे सिर ते, वो मेरे नाल, मेरा वाहिगुरु मेरे नाल है। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदा वंद बख्शे तो ऐश। मैनू उस अकाल पुरख दियां बख्शिशां दे भरोसा है। तेनू मान है अपनी ताकतां ते, मैनू मान है ओहदियां रहमतां ते। आखो श्री वाहिगुरू। धन कलगियां वाले पातशाह दे प्यारे उसे गुरु भरोसे ते। खालसा जी, जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भरोसा रहेगा, जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ आने वाली पीढ़ियां को विश्वास रहेगा कि गुर मेरे संग सदा है। दुनिया के जिन्ने धर्म ने, आस्तिक लोग ने, विश्वास से चलते हैं। कोई भी धर्म, भावें इस्लाम है, भावें वो सनातन धर्म है, भावें वो ईसाई धर्म है, भावें वो कोई होर मजहब है, उन्होंने अपने अपने विश्वास ने, हजारों साल पुराने विश्वास ने, वो छड़ते नहीं अपना विश्वास। वो अपने विश्वास को डुलाते नहीं। वो कहते साडे इदां ही होया, साडे बुजुर्गों ने लिखा सच लिखा, साडे बुजुर्गों ने दसिया सच दसिया। उस विश्वास नाल वो धर्म चल रहे हैं। हर धर्म विश्वास नाल चल रहा है। गुरु अर्जन देव जी के वचन रोज पढ़ते हो, जाके मन विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पढ़ते हैं अपन, फिर पढ़ लो, जाके मन विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। तत् ज्ञान कितने प्रगट होगा? जिसे विश्वास होगा। दो तरह का ज्ञान है, एक संसारी ज्ञान है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पढ़ाया जाए। एक तत्व ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, गुरु तो बिना कभी किसी को नहीं मिले। पूरा गुरु उसको दे सकता। जेडे स्कूलों च ज्ञान देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो एक वर्ड बोल रहे हैं, सपोज करो, मान लो। पंजाबी कह रहे मान लो, अंग्रेजी कहते सपोज करो। मान लो ऐदा हो। साइंस पढ़ाने वाला टीचर ब्लैक बोर्ड से चाक के नाल फार्मूला लेगा, कहता सपोज करो। मैथ पढ़ाने वाला टीचर मैथ पढ़ाता हिसाब, वो कहता मान लो 500 रुपया, मान लो ये 500 रुपया 10 बंदे या 11 बंदे या 12 बंदे वंडना है। मान लो कुलजीत सिंह को 500 रुपया ते उन्हें 12 बंदे वंडना। जे सियाने बच्चे होण वो मान लैण, ते जे मेरे वर्गा
वो इतने का जी कुलजीत सिंह है ही कोई नहीं क्लास में। वो मास्टर कहता है नहीं है तो मानता है, तू सवाल का हल लभना कि तू कुलजीत सिंह लभना। जे सियाने होंगे तो समझ जाएंगे भी तो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल गल कही जा रही, मानोगे तो फार्मूला समझ आ जाएगा। आप मानोगे तो भी 500 रुपया 10 बंदे बनना तकसीम करांगे आप तो जवाब आ जाएगा भी 50-50 रुपया, मसला हल हो गया, बढ़िया गया। तो जे असं ये चक्कर में छड़ के वो लभन लग पे भी 500 तो 9 पहला कितने है। मास्टर कहता मैं तो बड़ुआ ही घर को ला, कहता तू की पढ़ाएगा, वो पुठे पासे पड़ता है। मास्टर कहता कूड़ा ऊंट, वो कहता नहीं ये तो कूड़ा बोता। कोई मसले का नहीं होना, कोई समझ ही नहीं आती। सतगुरु कहते जाके मन विश्वास पर आया, गुरु ने गल आखी, जिन्हों विश्वास आ गया सुन के, जिन्हें मान लिया, सुनिया मनिया मन कीता भाओ। 4 पौड़ियां सुनन दियां महाराज ने लिखियां, 4 फिर मनन दियां लिखियां। जदों सुन के मन लवे उदों परमात्मा के दर्शन हो जाते। तू सदा सलामत निरंकार, वो खेड बनती है। अजे आप उस पौड़ी से चढ़ना हौले। सिख का मतलब सीखने वाला, जो हमेशा रोज सीखता रहता, सीखद्या 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 उनको सिख बन जाता, वो डिग्री मिल जाती, ब्रह्म ज्ञान की पदवी पहुंच जाता। जिन्हें कभी सीखना ही नहीं, सीखने की कोशिश ही नहीं करनी, उस मंजिले मकसूद तक अपड़ नहीं सकता। खालसा जी अपने विश्वास को जिन्होंने पक्या किया, उन्होंने बंद बंद कटाए गए, कोपर लाए गए, आर्यमल चीरे गए। साढ़े सामने हजारां सिंह शहीद हुए, हजारां लखां। ये वो तो पुराने सन जेडे हुण सामने हुए, ये भी गुरु सिद्ध भरोसे थे कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। वो निभ गए, उन्होंने सिर जावे तो जावे, मेरा सिखी सिद्ध ना जावे। साडा अज विश्वास डोलन लग पिया, विश्वास नहीं डोलन दे। अरदास गुरु को करो, कई तरह की अरदासा होंगी, पंथ की चढ़ती कला होवे, खास राज होवे, सानू ये सारी अरदासा ठीक ने करनी चाहिए। मेरी अरदास ये है कि महाराज साडा निश्चा, साडा भरोसा, साडा विश्वास तेरे चरणों से पक्का रहे, ते साडी आपस में प्रेम भावना बनी रहे। आखो श्री सिख नूं सिख वेख के मथे त्यूड़ी ना पवे, सिख नूं वेख के खुशी आवे। पुराने समय लिखा रहता है बाबा बिरसा सिंह जी, नानक सिंह हजूर साहब, श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडा वाले गुरमुख प्रकाश ग्रंथ में लिखते हैं कि बाबा बिरसा सिंह ब्रह्म ज्ञानी हजूर साहब सेवा करे। संतां ने गुरमुख प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी बाबा बिरसा सिंह साहब, सैकड़े विद्यार्थी विद्या पढ़ते सी। गुरबाणी आद दसवीं की संख्या, भाई गुरदास की बाणी, कई बार नौजवान आपस में लड़ पैंदे सी। बच्चों का विद्यार्थियों का होंदा ही है। बाबा जी का हुक्म सी भी जे सिंह आपस में लड़ पवे, रहरास तो पहला पहला अरदासा करा लवे सुलह दा, ये वचन सी। ते नाल कहंदे सी भी रात की पता चाले वट जान, सिंह दे नाल गल छोटी भी होई हुंदी है ते मन च रह जाए भी मेरा तो उहदे नाल मन मुटाव सी, है तां अपना ही सिंह, बाद पछताना ही हुंदा ना। कई बार आप होंदा माड़ा मोटा गुस्सा, कई बार प्यो पुत जो होया। साडा एक मित्र सीगा, ਉਹਦਾ अपने पिता नाल माड़ी जी गल ते गुस्सा हो गया। वो पिता जी भी बड़े गुरमुख सीगे, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह दे विद्यार्थी सी। वो ठीक कहते थे बुजुर्ग, पर मेरे वर्गा जवान सी, वो कोई गुस्सा हो गया। 15 दिन बाद पिता जी का एक्सीडेंट हो गया, चढ़ाई कर गए। वो इन्ना को गले गल लग के रो गए, कहना ज्ञानी जी बापू का नाराजगी, बापू चला गया तो कुछ भी नहीं कहते, मैं भी आकड़ दे चली गया,
बापू नूं बुलाया नहीं तो बापू चला गया। हुण मैं कदों बापू नूं मिलांगा? ये गल्लां समझण वालियां ने। ये साडी जिंदगी च सिंह सारे भरा आपां छोटी जी गल तो सारी उम्र की फतेह तोड़ लैंदे। ये गुरु की मर्यादा नहीं। बाबा जी कहते शाम को रहरास तो पहला पहला आपस में फतेह करा लेनी, अरदासा करा लेना भी साडा कोई झगड़ा नहीं। रामगढ़िए जस्सा सिंह जी ते सदा कौर कन्हैया मिसर की आपस में टक्कर सी। रामगढ़िए वो भी बटाले का कब्जा रखना चाहते थे उस इलाके ते साडा ते ये भी सदा कौर जी महाराज रणजीत सिंह की सस सी, ये भी उत्थे रखना चाहते। दो मिसरां की आपस खैरबाजी चल पई। चलती चलती बढ़ती गई, बंदे भी दो पासे कई बार आपस में मारे गए, लड़ाइयां भी हुई। एक दिन बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया हरमंदर साहब बैठा कीर्तन सुन रहे। जी राणी सदा कौर वो सरोवर से स्नान कर रहे, उन्हें मत्था टेकन जाना सी। रामगढ़िया अंदर बैठा से। रामगढ़िए के सिंह गए जस्सा सिंह बाबा जी के कोल, हौले जी कान च कहते कीर्तन सुनते हो, कहते जी सदा कौर आई है, गिरफ्तार कर लीजिए या मार दीजिए। मौका बन गया, मार दीजिए। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया बड़े गज के कहते मूर्खो अकल नूं हथ मारो, बैठे किथे आपां गुरु रामदास के चरणों के तुहाडे दिमाग च किहड़ी भैड़ी गल आ गई? सदा कौर ने साडा राजनीतिक मत भेद है तो साडी भैण, असीं सिख दा खून थोड़ा डोलना। उधरों सदा कौर भी देख लैके हरमंदर साहब नूं तुर पई। जस्सा सिंह उधरों मत्था टेक के बाहर आ, पुल दे उत्ते आमने सामने हो। आमने सामने आए। गुरु कलगीधर का वचन है ना भी आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु की फतेह बुलावे। जस्सा सिंह रामगढ़िया से सदा कौर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ बेनती, आओ भैन जी, लड़ाई उत्थे खत्म हो गई। अज दे सिख कास ये गल समझ आ साड़ियां किन्नियां जे असीं विचार के देखिए तो झगड़ा कोई भी नहीं। एवें बस मैं ईगो मेरी गल ठीक है, तेरी गलत है। इसे ने मुल्कों को लड़ाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये लड़ाई भी मैं नहीं है। एक धर्म की दूजे धर्म की, हिंदू सिख की, मुसलमान की हिंदू की, कोई लड़ाई नहीं। ईगो हंकार वाले बंदे लड़ाते। कोई धर्म का नहीं कहता किसी नाल वैर करो, कोई धर्म किसी की निंदा नहीं करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब किसी धर्म की निंदा नहीं की। गुरु ग्रंथ साहिब किसी धर्म को माड़ा नहीं किया, पखंड को माड़ा किया। पखंड हिंदू करे वह भी बाबा जी कान मरोड़ देंगे, पखंड मुसलमान करे ओनू भी कह देंगे। जे अज मेरे वर्गा सिख भी पखंड करे तो महाराज सानू भी वही वचन कहते, पर किसी धर्म को माड़ा नहीं। आपको श्री आप अपने अंदरों बुराइयां कटनिया, गुरु के बाणी के धार नहीं बनना। महापुरुषों के जन्म स्थान से बैठे हैं, सच्चे पातशाह करे पंथ में इन्ना को प्यार होवे, इन्नी एकता होवे कि सिख सिख पे वार जान, सिख सिख पे वार प्राण, जान प्राण वार देंदे सी सिखां नूं सिख। ते अज इत्थे हालात थोड़े माड़े होंदे जा रहे ने। इंग्लैंड एक बंदा मैनूं मिलिया, कहता ज्ञानी जी वो बंदा जिहड़ा हुंदा ना जोड़े खाने, मैं क्या पता नहीं की दसेगा उहदे बारे। कहता उहनूं वेख के मैनूं बड़ी अग लगदी है। मैं क्या गुरुद्वारे च बह के तेरी अग नहीं ठंडी हुई तो होर कित्थे होनी है। खालसा जी आ जिहड़ियां मत्थे दीयां त्योड़ियां दूर हो जाण, सिंह सिंह नूं प्यार नाल मिले, ये अरदास करिया करो। खालसे पंथी हर मैदान हर दौरान चढ़ती कला होवे। भुलां चुकां दी खिमा। बहुत धन्नवाद इत्थों दे प्रबंधक साहिबानां दा, सिंह साहिब जी दा, साडे ज्ञानी प्रपाल सिंह जी गुरुद्वारा दूखनवार साहब,
इन्हां दा हुक्म है भी चलना। मेरे मन से महापुरुषों के जन्म स्थान के दर्शन करने नहीं किए सी। मैं कोलों लग जाते रोड तो समय तो बिना कोई चीज मिलती तो आज दर्शन हो गए। सो खालसा जी सिंह साहब, जसवीर सिंह जी, साढ़े जथेदार साहब कसरी अकाल तख्त साहब जी, इस तरह इतों के हरग्रंथी साहब जी, ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी, बहुत ही संगत है, मैं नाम नहीं जानता। सारी संगत शीश चरण जड़े दास के शीश के उत्ते आप जी के चरण के संगत का आशीर्वाद देना, भुलना चुकाने खेमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।